یہ ایک ایسے فرد کی کہانی ہے جو کبھی حیدرآباد کی ریاست میں ڈاکٹر ہوا کرتا تھا۔ وہاں اسے لیڈیز ڈسپینسری میں کام کرنے والی ایک لیڈی ڈاکٹر سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اس سے شادی کر لیتا ہے، مگر اس شادی سے ناراض ہو کر ریاست کے حکام اسے 48 گھنٹے میں ریاست چھوڑنے کا حکم سنا دیتے ہیں۔ اس حکم سے ان کی زندگی پوری طرح بدل جاتی ہے۔ بچھڑے دوستوں سے بھی مل کے کیسی خوشی ہوتی ہے، بس خود آپ ہی اندازہ کر لیجئے۔ آخرکار آپ کا بھی تو کوئی دوست بچھڑ گیا ہوگا اور پھر آپ سے اچانک آ ملا ہوگا۔ آپ ہی فرمائیے، کیا شادی مرگ کا خوف نہیں ہو جاتا؟ میری بھی واللہ ایک ہفتہ ہوا یہی کیفیت ہوئی۔ اتفاق سے ایک کام کے باعث میرا جانا علی گڑھ ہو گیا۔ میں کالج کے دیکھنے کا عرصے سے مشتاق تو تھا ہی، اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک زائر کی حیثیت سے کالج کی سیر میں مصروف ہوا۔ ہر چیز کو عظمت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور جس عمارت پر نظر پڑ جاتی اس میں محو ہو جاتا تھا۔ اس استغراق کی حالت میں ایک نظر ایک صاحب پر بھی جا پڑی جو میری طرح محو نظارہ تھے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی ایسی ہی خاص کشش نہ ہوتی میں کالج سے آنکھ تھوڑا ہی اٹھانے والا تھا، لیکن ان پر نظر پڑتی تھی کہ میں اپنے گرد و پیش کی کل چیزوں کو بھول گیا اور بے تابانہ ان سے جا کر لپٹ گیا۔ اول تو وہ جھجکے، لیکن پھر ایک استعجاب آمیز "تم کہاں" کہہ کے مجھ سے لپٹ گئے۔ اصلیت یہ تھی کہ ہم دونوں بچھڑے ہوئے کم و بیش 13-14 برس کے بعد ملے تھے۔ میں اس بات کو طول نہ دوں گا کہ ہم دونوں کیسے جدا ہوئے تھے اور میں ان 13-14 برس میں کہاں کہاں رہا۔ مختصر یہ ہے کہ مجھ میں میرے دوست محمد نعیم میں بعد المشرکین رہا اور ہم اس زمانے میں ایک دوسرے کے حالات سے بالکل بے خبر رہے۔ میں برما میں تھا تو وہ انگلستان میں، اور وہ بھی ایک زائر بن کر علی گڑھ آئے تھے۔ محمد نعیم کو دیکھتے ہی کالج کا سیر کچھ وقت کے لیے موقوف ہوئی اور ایک دوسرے کے حالات دریافت ہونے لگے۔ آخرکار ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 دن بعد ہمیں ایسٹ انڈین ریلوے کی ڈاک گاڑی عظیم آبادی کی طرف لے جا رہی تھی، جہاں میرے دوست محمد نعیم MD LRCP، کیونکہ اب مجھے معلوم ہوا کہ اس عرصے میں محمد نعیم انگلستان جا کر MD ہو آئے تھے، کا مکان ہے۔ عظیم آباد پہنچتے ہی ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنی عالیشان اور بے نظیر کوٹھی میں اتارا اور اسے روز اپنے کل احباب کی دعوت کی تاکہ مجھ سے ملائیں۔ دعوت کے بعد سب لوگ باہر چمن میں آ بیٹھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ آ کر یکے بعد دیگرے سب رخصت ہو گئے اور ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا اس لیے رات کا وقت و چاندنی رات، صحن چمن اور ٹھنڈی ہوا ایسی چیزیں نہ تھیں کہ ہم میں سے کسی کا دل اٹھنے کو چاہتا۔ باہری کرسیاں ڈالے بیٹھے رہے۔ باتوں باتوں میں یہ ذکر آ گیا کہ انسان کی زندگی میں ایسے دلچسپ واقعات نہیں ہوتے جن میں ناول کا مزہ آئے۔ میں اس بارے میں بہت بھرا بیٹھا تھا۔ میں نے ناول نویسوں پر نہایت لے دے شروع کی کہ کم بخت ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ ہمیں رشک ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیوں ایسے واقعات پیش نہیں آتے۔ اور کیا بہت ہی کچھ کہہ ڈالا۔ نعیم چپکا سنا کیا، صرف ایک آدھا جگہ مسکرایا۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ کیوں اپنی رائے ظاہر نہیں کرتے۔ خیز جب میں سب کچھ کہہ چکا تو نعیم نے ایک اور مضمون پیش کیا۔ کہنے لگے، آج کل پردے کی بحث چھڑی ہوئی ہے، تمہاری اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ جدید خیال ہو یا کہنا خیال ہوگے، کیونکہ پردے کی مخالفت تو تم سے قیامت تک بھی نہیں ہونے گی۔ میں نے کہا، بے شک پردے کی مخالفت کون صاحب عقل کر سکتا ہے؟ تو پھر یہ شکایت بھی چھوڑ دیجئے کہ ہماری زندگی میں دلچسپی نہیں، اس کو پردے سے کیا تعلق؟ عین تعلق ہی نہیں جب تک پردہ ہے۔ عشقیہ شادی جس کی آپ اس قدر دل دادا معلوم ہوتے ہیں ممکن ہی نہیں۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑھے تو ماں باپ نے جہاں ان کا دل چاہا بیاہ دیا، تو وہ چرا کی گنجائش ہی نہیں، اور ہو بھی تو کیا نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں۔ شادی کیا ہوئی؟ سرکاری نوکری ہوئی، جہاں سرکار کا دل چاہا نوکر کو بھیج دیا۔ حاکم کو ماتحت کی خبر نہیں، ماتحت کو یہ معلوم نہیں کہ حاکم کیسا ملے گا،
इस जिंदगी में राज सरबस्ता कैसे पैदा हो सकते हैं और अफसानों का सिलसिला राज आखिर में जाकर खुल कैसे सकता है। ये सब सच्चे इश्क की तुफैल में नसीब हो सकता है। रुपये के लिए शादी मत कीजिए, बल्कि इश्क के लिए। और फिर मेरा दावा है कि एक एक लफ्ज नावलों का आपको सही मालूम होगा। लीजिए मेरी ही सरगर्दिश सुनिए और बताइए क्या ये नावल नहीं। यहाँ नईम यकायक रुक गया। कुछ देर तक मुतासिर हालत में सिगार के धुएं को देखा, क्या गोया नजर वहां है और ख्याल कहीं और। फिर कहने लगा, क्या इससे भी बढ़ के कोई अफसाना हो सकता है? मैंने बड़े इश्तियाक से कहा, खुदा के लिए सुनाओ। सुनाऊं तो, मगर क्या मैं सुना सकूंगा? मैंने जरा चिल्ला के कहा, अल्लाह मेरे इश्तियाक को मत भड़काओ, कहो तो। भाई असल ये है कि ये सरगर्दिश ऐसी नहीं। नईम की आवाज यहाँ रकत भरी थी कि मैं ठंडे दिल से बयान कर सकूं। मुझे माफ करना अगर कहीं वारफ्तगी की हालत तारी हो जाए। तुम्हें याद होगा कि जब हम तुम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो मैं हमेशा विलायत जाने की तमन्ना जाहिर किया करता था। जब तुम कॉलेज छोड़ के चले गए उसके कुछ दिनों बाद वालिद मरहूम मुझे विलायत भेजने पर राजी हो गए। हैदराबाद में तो नौकर थे ही, वहां कोशिश करके रियासत की तरफ से मुझे भिजवाया। 5 बरस की मेहनत शाका के बाद बफजल खुदा मैं MD होकर वापस आ गया और रियासत में सिविल सर्जन मुकर्रर किया गया। उसके 1 साल बाद ही वालिद माजिद का साया मेरे सर पर से उठ गया। वालिद मरहूम की तमन्ना ये थी कि मेरी शादी उनकी जिंदगी ही में हो जाती, मगर हाय ऐसे बाप ऐसे नसीब होते हैं। उन्होंने कभी मुझ पर खबर नहीं किया और उसको मेरी मर्जी पर छोड़ दिया। शादी के बारे में मेरे ख्यालात उस वक्त कुछ और ही थे और मैं उन पर हंसता था जो ख्वामख्वाह शादी करके मुसीबत में पड़ते थे और अपनी आज़ादी से हाथ धो बैठे थे। मैं कहता था कि इससे बढ़कर भी कोई गलती नहीं हो सकती कि जानबूझकर इंसान अपने पाँव में बेड़ियां डाल ले। क्या मालूम था कि थोड़े दिनों बाद लोग मुझ पर हंसेंगे। जो शिफा खाने मेरी ज़ेरे निगरानी थे उनमें से 3-4 जनाने शिफा खाने भी थे और ये निहायत हैरत अंगेज बात थी कि उनमें एक डॉक्टरनी मुसलमान थी, लाहौर में तालीम पाई थी और हैदराबाद मुकर्रर होकर आई थी। चूंकि ये बिल्कुल एक नई बात थी इसलिए हैदराबाद में इस मुसलमान लेडी डॉक्टर का शहरा था। हिंदुस्तानियों की बदगुमानी, आप जाने ये किसी के हक में कलमा खैर थोड़ा ही कहेंगे, किसी को इसकी पाक दामनी में शुबा था। कोई कहता था जाने किस रजील कौम की है। गर्ज के जितने मुंह उतनी ही बातें थीं, लेकिन उसका हुस्न सबको खैरा किए हुए था क्योंकि वो पर्दा बिल्कुल नहीं करती थी। मुझको अपने औहदे की हैसियत से अक्सर मिलने का इत्तेफाक होता था, मगर इस रखरखाव की औरत मैंने कभी नहीं देखी। चाहे इस मिजाज की संजीदगी कहे या गुरूर, हुस्न ख्याल कीजिए, कुछ हो, नतीजा ये था कि किसी की मजाल ना थी कि आंख भर कर देख सके। काम इतना उम्दा कि कुल रियासत के जनाना शफा खानों में उसका शफा खाना अव्वल रहता था। मेरा ये हाल था कि अगर कोई कहीं उसकी जरा सी भी बुराई करता तो मुझे ताब ना रहती थी। मैं कहता कि ये पहली मिसाल है कि एक मुसलमान औरत ने डॉक्टरी इम्तिहान पास किया और वो पहली मिसाल भी इतनी उम्दा है, फिर भी उसे बुरा कहा जाता है। गर्ज के मैं लोगों से उसकी हिमायत में लड़ा करता था। थोड़े दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि मुझे महज उससे मोहब्बत ही नहीं इश्क है, क्योंकि रोज बरोज उसका ख्याल दिल में घर करता जाता था। इस ख्याल को जितना मैं हटाना चाहा उतने ही ज्यादा जोर से वो दिल में मतमकन होता गया। मैं अपने दिल से कहता था कि दुनिया क्या कहेगी, अजीजो अकारिब क्या कहेंगे। दिल कहता था कि इश्क में इन बातों का क्या ख्याल, क्या ये काफी नहीं कि वो शरीफ है, नेक है, आंखों में इंतखाब है। जब खुदा और रसूल नहीं रोकते तो और रोकने वाला कौन होता है। मैं इन्हीं ख्यालात में मुस्तगरिक रहता था और कोई तस्फिया नहीं कर सकता था कि मुझे मालूम नहीं किस तरह और किस बेखुदी की हालत में एक दिन में उससे ये कह गया कि आपकी शादी हो गई है, और अगर नहीं तो क्या आपकी ज़ौजियत की इज्जत मुझे हासिल हो सकती है। उफ, इस फिक्रे का असर उस पर कैसा हुआ है। चेहरा यकायक तमतमात उठा, आंखें जो हसीयाती रूह की बेजमान तर्जमान हैं पुरगज़ब हो गईं और निहायत
غصے بھری آواز سے اس نے مجھے جواب دیا، جناب میں نہیں جانتی آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، آپ میرے افسر ہیں، مجھے آپ سے اس قسم کی باتوں کی امید نہ تھی۔ بجائے اس کے میں اس جواب سے اپنے ہوش میں آتا، نامعلوم وہ کیا بات تھی کہ جس نے مجھے اور بے خود کر دیا، اور بے تاب ہو کر نہایت عاجزی سے التجا کرنے لگا۔ اس دن مجھے یقین ہوا ہے کہ عشق اول در دل معشوق پیدا میں شد، گر ناسوس دشماں کے پروانہ شیدہ میں شد۔ جب میں اپنی جنوں آمیز گفتگو ختم کر چکا تو مجھے یقین تھا کہ شاید اس وقت عتاب کی انتہا نہ رہ گئی، لیکن میرے نصیب کے اس نے نہایت آہستگی سے کہا، خود آپ خیال کیجئے کہ میں ایک معمولی درجے کی عورت ہوں، آپ اللہ رکھے اتنے بڑے عہدے پر ہیں، کہاں میں کہاں آپ۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ اپنی کوٹھی پر جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ لا حول ولا قوت، مجھ سے بھی کیا بےہودگی ہوئی ہے، ایک ادنا درجے کی عورت سے کیا کیا باتیں کہی ہیں، اس لیے مجھے میرے خیال پر رہنے دیجیے۔ یہ جواب شاید تمہارے نزدیک مایوسی دلانے والا ہو، مگر مجھ پر تو اس نے الٹا اثر کیا۔ میں گھر گیا تو ان خیالات میں کمی کیسی، الٹا میں کسی کام کے قابل نہ رہا۔ اٹھتے بیٹھتے یہی دھن تھی کہ وہ کسی طرح میری التجا کو قبول کرے، میری یہ حالت کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اس کے شفا خانے کا معائنہ ضرور کرتا اور کسی نہ کسی طرح عرض حال کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ اس کی پہلی بھڑک میں بھی کمی ہوتی گئی، اور کسی کو طول کیا دوں، ایک دن وہ آیا کہ میں اور وہ دولہا اور دلہن ہو گئے، لیکن میری اور قمرالنساء، یہ اس کا نام تھا، کی شادی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ حیدرآباد بھر میں اس کا چرچا ہوا۔ اگرچہ ہم نے سادے طور پر شادی کی تھی، مگر اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے اور دھوم دھڑکے سے بیاہ رچاتا ہے، تاہم شہرت اس کی عشر و عشرہ بھی نہیں ہوتی جو ہماری غریبی کی شادی کی ہوئی۔ مگر جو سنا تھا کانوں پر ہاتھ دہر تک تھا، ہم پر لان تان کرتا تھا، ہم عیش سے زندگی بسر کرتے تھے، کیا خبر تھی کہ ہم پر یوں ظلم ہوگا۔ ڈرتا ہوں آسمان سے بجلی نہ گر پڑے، سیاد کی نگاہ سوہے آشیاں نہیں۔ دشمنوں نے ہمارے افسر بالا کے کان بھرے، اور ایک دن مرگ مفاجات کی طرح ہمارے پاس یہ حکم آیا، دونوں حدود ریاست سے باہر 48 گھنٹے میں نکل جائیں۔ ہم کر ہی کیا سکتے تھے؟ سنگ آمد و سخت آمد، ہم اپنے قلیل التعداد ہمدردوں کی افسوس اور چڈی دل دشمنوں کی خوشیوں میں حیدرآباد سے رخصت ہوئے۔ قمرالنساء نے مجھ سے آپ دیدہ ہو کر کہا، دیکھا میری وجہ سے تم پر یہ مصیبت نازل ہوئی، لیکن مجھے بخدا ذرا بھی جو اس کا خیال ہو کہ مجھ پر یہ مصیبت ہے، میں اپنے تعین دنیا میں سب سے بڑا خوش قسمت سمجھتا تھا، کیونکہ میری قمرالنساء میرے ساتھ تھی۔ میں حیدرآباد سے سیدھا لکھنؤ پہنچا اور یہاں میں نے اپنا مطلب جاری کر دیا۔ سچ کہا ہے کہ مصیبت تنہا نہیں آتی۔ حیدرآباد سے یوں نکلا، یہاں پہنچ گئے بالکل نا امیدی ہو گئی۔ کئی مہینے گزر گئے اور آمدنی ان کا، اور ایک دم چلتی بھی کس کی ہے؟ یہ تو ایک سوداگری ہے، ظاہری ٹپ ٹاپ جب تک نہ ہو کون آتا ہے؟ اور میرے پاس کیا تھا؟ جب حیدرآباد میں رہا کبھی کچھ پس انداز ہی نہ کیا، جس کا خمیازہ اب بھگتنا پڑا۔ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر کہنا ہی پڑتا ہے۔ یہ حالت ہو گئی تھی کہ ایک ماما تک رکھنے کی مقدرت نہ رہی۔ قمرالنساء بیچاری سارے کام گھر کے کرتی تھی، اور جب میں گھر میں آتا تو نہایت خندہ پیشانی سے کہتی کہ کھانا پکانا اور گھر کا کام کرنا مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس کا یہ کہنا گو وہ دل سے ہی ہوتا تھا، مجھ پر تیر کا کام کرتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ ہائے، میں کم وقت ہی تو اس بیچاری پر ان مصیبتوں کے پڑنے کا باعث ہوا ہوں۔ خدا کی شان، اسی زمانے میں قمرالنساء امید سے ہو گئی۔ اب تو مجھے بے حد فکر ہو گئی، ہر وقت یہ خیال کہ ایسے ایسے سخت کام کرتی ہے، کہیں جھٹکا وٹکا آ جائے تو اور مشکل آ پڑے۔ اسی فکر میں رات دن گھلتا تھا اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرا کوئی رشتہ دار بھی نہ تھا کہ جس کے ہاں جا پڑتا، اور قمرالنساء بھی کہتی تھی کہ میں یتیم اور بالکل بے دالی وارث ہوں۔ لیکن ایک دن خود ہی اس نے کہا کہ پٹنہ میں میرے ایک دور کے رشتہ دار ہیں، شاید وہ زندہ ہوں، چلو وہیں چلیں۔ مجھ کو اس بات کا خیال کرتے ہوئے شرم آتی تھی کہ میں ان کے یہاں جا کے پڑوں گا، لیکن کیا کرتا؟ قمرالنساء کی جان بھی پیاری تھی،
गया, मगर बादल नाख्वास्ता। जब हम पटना पहुंचे तो कमरुन्निसा पता पूछती हुई एक निहायत मामूली दर्जे के मकान में मुझे ले गई। दरवाजा खटखटाने पर एक बुजुर्ग सूरत बाहर आए। कमरुन्निसा को देखते ही मुतअज्जिब हुए, फिर खुशी खुशी घर में ले गए। घर में एक बड़ी बी थी जो हम दोनों पर सदके हुई और कमरुन्निसा से कहने लगी कि मेरी भांजी, तुम्हें तो हम मुर्दा ख्याल कर चुके थे। 2-3 दिन में यहाँ रहा। एक दिन कमरुन्निसा के खालू हमारे मेजबान ने मुझसे कहा, यहाँ एक नवाब साहब हैं, मैं उनकी सरकार में नौकर हूँ, चलिए आपको भी उनसे मिलाऊं। फिर एक निहायत आलीशान कोठी में मुझे ले गए और गोल कमरे में बिठा के कहा कि तुम यहीं बैठे रहना, मैं अभी आता हूँ। नवाब साहब भी उस वक्त तशरीफ लाएंगे महल में हैं। मैं अकेला बैठा रहा, कोठी की एक एक चीज को देखता था और इश करता था, लेकिन एक बात से हैरत थी, सारी कोठी में सन्नाटा था। मैं ऐसी हालत में था कि यकायक सामने का दरवाजा खुला और शहजादियों के लिबास में मलबूस एक खातून कमरे में दाखिल हुई। मैं झिझक के चाहता था कि कमरे से बाहर निकल जाऊं और इस ख्याल से मैं बाहर की तरफ लपका भी कि इस खातून ने कहा, प्यारे नईम, फिर कर जो गौर से देखता हूँ तो मेरी प्यारी कमरुन्निसा बादशाहजादी बनी खड़ी है। बेसाख्ता मेरी जबान से निकल गया, मैं ख्वाब देख रहा हूँ या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। कमरुन्निसा ने हंस के कहा, नहीं, तुम जागते हो और मैं ही तुम्हारी कमरुन्निसा हूँ। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो पहचानते भी नहीं। फिर मेरी तरफ बढ़ के और गले में बाहें डाल के, खुदा का शुक्र है कि हमारी मुसीबतें दूर हुई, मेरे पास बड़ी रियासत है और हम अब उम्र भर यहीं रहेंगे। मैंने हैरत ज़दा होकर पूछा, तो तुमने हैदराबाद में नौकरी क्यों की थी? सब बताती हूँ। बेसब्र क्यों हुए जाते हो? मेरे वालिद मरहूम निहायत रोशन ख्याल आदमी थे। उन्होंने मेरी तालीम निहायत आला दर्जे की थी और कहते थे कि औलाद को तालीम देना बस यही वालिदैन का फ़र्ज़ है। सिवाय मेरे उनके कोई औलाद ना थी और खुदा की मर्जी ये हुई कि मेरे 12वें साल में अल्लाह बख्शे अब्बा का साया मेरे सर से उठ गया। सारी जायदाद की मैं ही मालिक हुई। मैंने अपने सरपरस्त से कहा कि मैं डॉक्टरी पढ़ूंगी। चुनाचा मैं हूर भेजी गई। वहां से आई तो बड़े बड़े घरानों से मेरे लिए पैगाम आए, मगर मैंने दिल में ठान ली थी कि जब तक कोई मुझे सिर्फ मेरे लिए ब्याएगा मैं किसी से शादी ना करूंगी। इसलिए गरीब बनी और हैदराबाद गई और सदके उसकी करीमी के कि अल्लाह ने तुम जैसा प्यारा ख्वामद मुझे दिया, जिसने मुझे मेरी दौलत के लिए नहीं ब्याहा बल्कि सिर्फ मेरे लिए। सारी दुनिया मुझे बर कहती थी, मेरी तरफ से बदगुमान थी, फिर भी मेरा बौसा लेकर तुमने मुझसे शादी की और मैंने तुम्हारे साथ सारी मुसीबतें झेली, सिर्फ ये देखने के लिए कि आया तुम्हें मुझसे असली मोहब्बत है या अकता जाओगे। अपनी कोठी पर मैं बराबर हालत लिखती रहती थी। इस वजह से खालू को सब खाल मालूम था। उसके बाद हम हंसी खुशी रहने लगे। ये कह के नईम रुका और फिर भराई हुई आवाज से कहने लगा, मशीत अजीदी में किसको दखल है? 8 साल बाद अल्लाह ने कमरुन्निसा भी मुझसे छीन ली। अब वो जन्नत में है और मैं यहाँ जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। एक उसकी यादगार है और वही मेरी जिंदगी का सहारा है, यानी मेरी प्यारी बेटी नजमुन्निसा जो हमारे पटने आने के 5 महीने बाद दुनिया में आई थी। अल्लाह उसे जीता रखे। मेरी तबाबत भी यहाँ खूब चमकी और मेरी जाती जायदाद बहुत कुछ है। इसलिए मेरा इरादा है कि कमरुन्निसा की जायदाद किसी का रखैर के लिए वक्फ कर दूं। अज़्म यह है कि कल जायदाद औरतों की तालीम के वास्ते वक्फ कर दूं। जब मोहम्मदन यूनिवर्सिटी बने तो एक कॉलेज खास तौर पर मुसलमान खातूनों के लिए तैयार किया जाए। 1 लाख की जायदाद है। मेरे ख्याल में कॉलेज के इब्तदाई अखराजात के लिए काफ़ी होगी। तुम्हारी क्या राय है? मैंने तो कहा, ज़रूर वल्लाह ज़रूर। खुदा तुम्हारे इरादे में बरकत दे। कल कौम एहसानमंद होगी, मगर शब बखैर, नीयत शब हराम। चलिए, रात बहुत आई है, लो 1 बज गया, अब चल के सोना चाहिए। ये कह के हम कोठी में दाखिल हुए। अब कोठी की एक एक चीज मुझे अजीब मालूम होती और मेरे दिल पर अजीब असर डालती थी। है यूं के किसी का होर है आतिश किसी को कर रखे, 2 रोज़ा उम्र को इंसान ना रायगा काटे।